खबरों के बुलेटिन के स्पॉन्सर ने रियल्टर गुरजतिंदर सिंह रंधावा। हर तरह की प्रॉपर्टी खरीदण ते वेचण लई तुसीं कॉल कर सकते हो। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो पंजाब मिल USA TV ते मैं सुरभीर। खबरों के इस बुलेटिन च बहुत बहुत स्वागत। पेश आ देश विदेश नाल जुड़ियां होईयां कुछ खास ते चोणवीआं खबरां। नवी खोज च पाया गया कि इमीग्रेशन घटाउण दे नाल अमरीकी कामिਆਂ ਦੀ मदद नहीं ਹੁੰਦੀ। देश निकाला दिते जाण वाले ज्यादातर अमरीकी प्रवासी ਅਤੇ कोई आपराधिक दोष नहीं। अमेरिका च 2 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੇਠ गिरफ्तार। अमेरिका च अगवा हुए सिख बुजुर्ग अवतार सिंह की मिली लाश। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की निजी रिहाइश च दाखिल नौजवान हलाक। टैरिफ च बदलाव कारण भारत अमेरिका व्यापार समझौते ते बैठक टली। हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। इस दे नाल ही देश ते विदेश नाल जुड़ियां होईयां तमाम खबरां। नवी खोज इस गल की पुष्टि करती है कि इमीग्रेशन घटाना अर्थव्यवस्था या अमरीकी कामिਆਂ ਲਈ चंगा नहीं है। हाल ही के हफ्तिਆਂ ਵਿੱਚ कई अध्ययन ने यह सिट्टा ਕੱਢਿਆ कि संयुक्त राज अमेरिका ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। नवीनतम आर्थिक आंकड़े दर्शाते हैं कि 2025 च विदेशी जन्मे कामिਆਂ ਵਿੱਚ गिरावट का अमेरिका ਵਿੱਚ जन्मे कामिਆਂ ਨੂੰ कोई लाभ नहीं होया। नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी विश्लेषण के अनुसार अमेरिका ਵਿੱਚ जन्मे कामिਆਂ ਲਈ बेरोजगारी दर जनवरी 2025 ਵਿੱਚ 4.3% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ जनवरी 2026 ਵਿੱਚ 4.7% हो गई, जबकि विदेशी मूल के कामिਆਂ की गिनती विच 1,22,000 की गिरावट आई। यह गिरावट हालांकि पिछले महीनों में रिपोर्ट किए गए नालों घट है। सरकारी अनुमानों विच उम्मीद की गई है कि किरण शक्ति वाधे के मुकाबले 1.4 मिलियन तो वध विदेशी मूल के कामिਆਂ की कमी नूं दर्शाउंदी है। इस अलावा कांग्रेशनल बजट दफ्तर ਅਤੇ समाजिक सुरक्षा प्रशासन ने आबादी के अनुमानों के आधार पर इस समय दौरान लगभग 1.3 मिलियन होर विदेशी जन्मे कामिਆਂ की उम्मीद की सी, पर लेबर स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो के नवीनतम आंकड़े अनुसार 1 लाख तो वध विदेशी जन्मे कामिਆਂ की गिरावट आई है। सरकारी रिकॉर्डों के अनुसार पता लगा है कि 2025 विच पहली बार देश निकाले की कार्रवाई विच दाखिल होए लोकां विचों 77% लोगों को कोई अपराधिक सज़ा नहीं मिली, जिस नाल ट्रंप प्रशासन की बयानबाजी और हकीकत विच एक वड्डा पाड़ा उजागर होया। डोनाल्ड ट्रंप के सौ चुकन तो कुछ दिनों बाद गृह सुरक्षा विभाग ने एक अजिहा वाकंश कढ़िया जो उसके सरोगेट वार-वार वरतन लग पे, जिसनूं कहा जाता सी कि सब तो पैड़े विचों पैड़ा। यह शब्द प्रशासन के इमीग्रेशन लागू करन दे बेमिसाल सुधार लई एक संखेप रूप बन गया। एक निरंतर मुहिम जो प्रशासन का दावा है कि हिंसक अपराधियों को गिरफ्तार करन अते देश निकाला देन ते केंद्रित है। हालांकि रिपोर्ट के मुताबक DHS विरुद्ध दायर सूचना आज़ादी एक्ट के मुकदमे राही प्राप्त किए रिकॉर्डों की समीक्षा उन्हां दाविਆਂ बारे सवाल खड़े करती है। ये नतीजे I-213 फार्मा वजों जाने जाते बहुत घट जाने जाते दस्तावेजा तो आउंदे हन। DHS इन्हां फार्मा की वरतों अदालत विच इह साबित करने लई करदा है कि कोई व्यक्ति देश विच गैर कानूनी तौर ते है। दस्तावेज उदों दायर किए जाते हैं जदों कोई व्यक्ति पहली बार आइस का सामना करता है और DHS देश निकाले की प्रक्रिया शुरू करता है, जो अक्सर उदों हुंदा है जदों उसनूं गिरफ्तार किया जाता है। दस्तावेज़ां विच व्यक्ति बारे जीवनी संबंधी वेरवे हुंदे हन, जिस विच उसका अपराधिक इतिहास शामिल हुंदा है ਅਤੇ ਨਾਲ ही कोई भी जानकारी जो DHS ਨੂੰ इमीग्रेशन अदालत के केस नाल संबंधित लगती है ਉਹ शामिल ਹੁੰਦੀ है। पर हुण नवी रिपोर्ट विच एक खुलासा होया है कि जिन्हें भी लोगों को गिरफ्तार किया गया सी उन्हां विच बहुत सारे लोग ऐसे ने जिन्हां दा कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, यानी कि इमीग्रेशन हिरासत विच अद्धे तो ज़्यादा लोग ਉਹ ने जिन्हां दे उत्ते कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है ਅਤੇ उन्हां नूं बिना गल तो हिरासत दे विच आइस वालों गिरफ्तार किया गया है या हिरासत विच लिया गया है। अमेरिका च रहिंदे करणजीत सिंह ਅਤੇ जगरूप सिंह दोवें सके भरावां नूं नीदरलैंड तो नशा मंगवाउण दे इल्जाम हेठ गिरफ्तार किया गया।
19 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਸਮੇਤ ਫੜੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਆਈਸ ਡਿਟੇਨਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਵੁਡਰਿਜ ਬਰਗਨ ਕਾਉਂਟੀ ਯਾਨੀ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ 30 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਕੇਟ ਕੋਰੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੈਕੇਟ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਕਸਟਮ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਬਰਗਨ ਕਾਉਂਟੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਵੁਡਰਿਜ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਰਤਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਬਰਗਨ ਕਾਉਂਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਆਈਸ ਡਿਟੇਨਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਪੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 42 ਪੌਂਡ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਰਫਿਨ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਹੈ। 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਕੇਟ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਕੋਰੀਅਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੇहद ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਟ੍ਰੇਸੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇੜਿਓਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ 57 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖਬਰ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਇੱਕ ਸੁਨਸਾਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 57 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇहद ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੌਤ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਤਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਪਾਮ ਬੀਚ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਮਾਰ-ਏ-ਲਾਗੋ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘੇਰੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੰਪ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀਕਐਂਡ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੇਲਾਨੀਆ ਟਰੰਪ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ-ਏ-ਲਾਗੋ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਗੇਟ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ਾਟਗਨ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦਾ ਡੱਬਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਐਤਵਾਰ ਤੜਕੇ 1:30 ਵਜੇ ਵਾਪਰੀ। ਪਾਮ ਬੀਚ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਸ਼ੈਰਿਫ ਰਿਕ ਬ੍ਰੈਡਸ਼ਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 2 ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈਰਿਫ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਕੋਲ ਸਨ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਸਨੇ ਗੈਸ ਦਾ ਡੱਬਾ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਟਗਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰਿਆ। 2 ਏਜੰਟਾਂ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਨੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। FBI ਨੇ ਮਾਰ-ਏ-ਲਾਗੋ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਫੁਟੇਜ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੋ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 20 ਸਾਲ ਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਤੋਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦਰਪਨ ਜੈਨ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਸਨ। ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਬੈਠਕ ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਲੈਣ।
ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 150 ਦਿਨਾਂ ਲਈ 10% ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾ ਕੇ 15% ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਤੇ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਤੂਫਾਨ ਨਾਰਿਸਟਰ ਨੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 에ਅਰਲਾਈਨਾਂ ਅਮੀਰਾਤਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਤਿਹਾਦ 에ਅਰਵੇਜ਼ ਅਤੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਨੇਵਾਕ ਅਤੇ ਬੋਸਟਨ ਲਈ ਕਈ ਉਡਾਨਾਂ ਰੱਦ ਜਾਂ ਰੀਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 에ਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਬੋਸਟਨ, ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ 1 ਤੋਂ 2 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਬਰਫ਼ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਵ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਨੇਵਾਕ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮੀਰਾਟਸ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਨੇਵਾਕ ਲਈ ਕਈ ਉਡਾਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਮੀਰਾਟਸ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ, ਜਦਕਿ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਮੈਕਸੀਕਨ ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਜਲਿਸਕੋ ਦੇ ਟਾਪਾਲਪਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਲਿਸਕੋ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਟੇਲ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂ ਐਲ ਮੈਂਚੋ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇਮੇਸੀਓ ਰੂਬੇਨ ਸਰਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਲ ਮੈਂਚੋ ਦੀ ਮੌਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਕਸੀਕਨ ਮਿਲਟਰੀ ਕੋਲ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਐਲ ਮੈਂਚੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਮੈਕਸੀਕਨ ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਕਾਰਟੇਲ ਲੀਡਰ ਰੂਬੇਨ ਓਸੇਗੁਏਰਾ ਸਰਵੈਂਟਸ ਯਾਨੀ ਐਲ ਮੈਂਚੋ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਲ ਮੈਂਚੋ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਲ ਮੈਂਚੋ ਖੁਦ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਲਿਸਕੋ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਟੇਲ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਟੇਲ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਓਪੀਓਡ ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਕਸੀਕਨ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਟੇਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਆਡਲਹਾਰਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛਿਪ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਲ ਮੈਂਚੋ ਦੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਜਲਿਸਕੋ ਰਾਜ ਦੇ ਟਾਬਲਪਾ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 15% ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆਯਾਤ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਰਗਾਮੀ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਪਛਾਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਟੈਰਿਫ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਾਧਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਲਗਾਏ ਸਨ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਧੇਰੇ ਸੀਮਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਤੇ 10% ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦ ਯੂਨੀਅਨ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਟੈਰਿਫ 150 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹਨ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਅਲ ਮੈਂਚੋ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਜਾਲਿਸਕੋ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਟੇਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੈਮੇਸੀਓ ਓਸੇਗੋਰਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਲ ਮੈਂਚੋ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਲਿਸਕੋ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ। ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 911 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਾਬਾਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤੜਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਭੂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ 7.1 ਮਾਪੀ ਗਈ। ਇਹ ਭੂਚਾਲ ਬੋਰਨੀਓ ਟਾਪੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਗਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਭੂ ਵਿਗਿਆਨ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਾਬਾਹ ਦੀ ਤਟਵਰਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਟਾ ਕਿਨਾਬਾਲੂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੀ। ਭੂਚਾਲ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤਹ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 619.8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੂਚਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 1:45 ਜਾਂ ਫਿਰ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਇਆ। USGS ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਸਤਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਮਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਨਾਮੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਸੁਨਾਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੇ ਆਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ 6.8 ਦੱਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਭੂਚਾਲ ਸਾਬਾਹ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ ਅਤੇ ਸਾਰਾਵਾਕ ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੀਵ ਦੇ ਉਪਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਹਿ ਗਈਆਂ। ਬਚਾਅ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦਬੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ 8 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਫਾਸਟਿਵ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੁਤਰੀਵਕਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਕੀਵ ਦੇ 5 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਓਬੂਖਿਵ, ਬਰੋਵਰੀ ਅਤੇ ਬੋਰਿਸਪਿਲ, ਬੂਚਾ ਅਤੇ ਫਾਸਟਿਵ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਰੂਸ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਓਡੇਸਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੰਗ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਪਾਵਰ ਗ੍ਰਿਡਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੀਟਿੰਗ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਇਰਾਨਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਯਾਦਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗਜੂਰੀ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲੀ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 18 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਿਸ਼ਨੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੱਟਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਸ ਪੋਖਰਾ ਤੋਂ ਕਾਠਮੰਡੂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰੀਬ 1:30 ਵਜੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗੀ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਕਾਠਮੰਡੂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 17 ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 28 ਜ਼ਖਮੀ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ਫੌਜ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀਆਂ 2 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਨੇ ਰਹੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲ USA TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।